Good morning. Now I am going to discuss the remaining part of the class we have discussed today in the morning. So there is some difficulty in getting connection. So I am recording the class and I will send it in Google Classroom. Okay, I will send it in Google Classroom. So here we are going to discuss about the total revenue, total expenditure and price elasticity of demand. Total revenue, total expenditure and price elasticity of demand. So you know that total revenue is the total amount of revenue or total amount of money which is received by an individual. Total revenue is the amount which is received by a seller by selling his product, by a seller by selling his product. So this total revenue is the expenditure which is made by the total revenue is the expenditure which is made by the individuals or the buyers when they are purchasing the product. Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ ഇനി പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഈസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ബിക്കോസ് we know that total revenue is the product of price and quantity. Total revenue, it is the product of price and quantity. That is, price is P and quantity is Q. So price into quantity means that is equal, total revenue is equal to price and quantity. Price into ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉൽപ്പന്നം എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലല്ല, മൾട്ടിപ്ലൈ കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് total revenue എന്ന് പറഞ്ഞാൽ total revenue is the product of price and quantity. Here, for example, consider this figure. So in this figure we can see that price is measured along the y-axis and quantity demanded is measured along the x-axis. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഞാനിത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. Price is measured along the y-axis and quantity demanded is measured along the x-axis. Okay. Here we can see that at OP price or rupees 5 is the price. At OP price the quantity demanded is OQ or 100 units. ഓക്കെ, ഒ പി പ്രൈസിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 100 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒ ക്യു ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒ പി ഇസ് ദ പ്രൈസ്, ഒ ക്യു ഇസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒ പി ഇൻറ്റു ഒ ക്യു ഇസ് ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ. ഓക്കെ, ഒ പി ഇൻറ്റു ഒ പി ഇസ് ദ പ്രൈസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഒ ക്യു. സോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി ഇൻറ്റു ഒ ക്യു, or it is equal to the rectangular area OPAQ. അല്ലേ, OPAQ എന്ന് പറയുന്ന ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ OPAQ is equal to 5 into 100 is equal to 500. That is the total revenue. Okay, 5 into 100, that is 5 is the price, 100 is the quantity demanded. So 5 into 100 is equal to 500. That is the total revenue, which is received by the seller by selling his product. So at OP price he is purchasing OQ quantity of the commodity. He is selling OQ quantity of the commodity, and hence the total revenue of the seller is 5 into 100, that is 500. Okay, so this change in total revenue is the result of a change in price of the commodity. Change in total revenue will change as a result of a change in price of the commodity. കോമോഡിറ്റിയുടെ വിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടോട്ടൽ റവന്യൂവിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് that is because of price elasticity of demand. So the change in total revenue as a result of change in price will depend upon the price elasticity of demand. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം, അതായത് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു? പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ കമോഡിറ്റീസ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കമോഡിറ്റീസിനെ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം. അതിൻ്റെ പല കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നെറ്റ് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിടുന്നത്. ഓക്കെ, so we can classify the commodities into different categories based on this elasticity. Okay, first is when the demand is elastic. Demand എന്തായിരിക്കുമ്പോൾ when demand is elastic. Demand elastic ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. When demand is elastic, what will happen?
നമുക്കറിയാം ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഈസ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. വെൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, that is the percentage change in quantity demanded of a commodity will be greater than the percentage change in price of the commodity. അതായത് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും, ആനുപാതികമായി കൂടിയ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. So the percentage change in price of the commodity is less than the percentage change in quantity demanded. That is, the percentage change in quantity demanded will be greater than the percentage change in price. Okay, the percentage change in price will result in a greater change in the quantity demanded of the commodity. That is called elasticity greater than 1, or EP is greater than 1. Okay, so as a result, what will happen? The total revenue will increase because of a reduction in price of the commodity. അതായത് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? വർദ്ധിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതായത് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തേക്കാൾ കൂടിയ മാറ്റം എന്തിലുണ്ടാവും? ഡിമാൻഡിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വർദ്ധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ₹5 ആയിരുന്നപ്പോൾ 100 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 5 × 100 എന്ന് വെച്ചാൽ 500 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ. നൗ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഹാസ് ഫോളൻ ടു ₹3. 3 രൂപയായിട്ട് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ 4 രൂപയായിട്ട് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ. ഡിമാൻഡ് 200 യൂണിറ്റായിട്ട് കൂടിയെന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലേ? പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിമാൻഡിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി. എന്താണ്? 200 യൂണിറ്റായിട്ട് കൂടിയെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ പ്രൈസ് 4 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടി. അപ്പം എത്രയാണ്? 200 ആയിട്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടി. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ? 4 × 200 = എന്താണ്? 800. 4 × 200, ₹4 ആയിട്ട് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു, 200 ആയിട്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടി. സോ നൗ ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഈസ് 4 × 200, ദാറ്റ് ഈസ് 800. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കൂടും. എന്തിൻ്റെ ഫലമായ? ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ്, ബിക്കോസ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക്. ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് കോൺവേഴ്സ്ലി ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ അപ്ലൈഡ്, ദിസ് ഓൾസോ ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് വെൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക്, when demand is elastic or elasticity is greater than 1, what will happen? When there is a rise in price, the quantity demanded will decrease. നേരെ തിരിച്ച് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ഡിമാൻഡ് കുറയും. കാരണം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഡിമാൻഡ് കുറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക്. And hence when price rise, the demand will fall. Okay, demand will fall, and as a result the total revenue will also fall. അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ്. വെൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഓർ EP ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. ഡിമാൻഡ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? വിത്ത് എ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ഡിമാൻഡ്? ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് വിൽ ചേഞ്ച് ഓർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ലെസ് ദാൻ the increase in quantity demanded will be less than the fall in price. പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിനേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വർധനവ് എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ്. വിത്ത് എ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് the quantity demanded of a good increases proportionately less than the fall in price. അതായത് ആനുപാതികമായി കുറഞ്ഞ വർധനവേ ഏതിലുണ്ടാവുള്ളൂ? ഡിമാൻഡിലുണ്ടാവുള്ളൂ. പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്നതിന് കുറവിനേക്കാൾ ആനുപാതികമായി പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി കുറഞ്ഞ വർധനവാണ് ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് എന്താണ്? പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ മാറ്റമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വർധനവായിരിക്കും ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിക്രീസസ്. ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയുകയുള്ളൂ. ടോട്ടൽ റവന്യൂ കുറയുകയുള്ളൂ. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് when demand is inelastic, the rise in price will lead to a percentage decline in quantity demanded that is proportionately less than the rise in price. അതായത് ഡിമാൻഡ് ഇനിലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിമാൻഡിൽ കുറവുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന കുറവെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കുറവായിരിക്കും ഏതിലുണ്ടാകുന്നത്? ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം when there is a rise in price the demand will fall, അല്ലേ? ഡിമാൻഡ് കുറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ when demand is less elastic, when with a rise in price the demand will fall less than proportionately
ദാൻ ദ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ്. പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആനുപാതികമായ കുറവ് മാത്രമേ ഏതിലുണ്ടാവുള്ളൂ, ഡിമാൻഡിലുണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ്, ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ടോട്ടൽ റവന്യൂ വിൽ ഫോൾ. ഇവിടെ എന്ത് കുറയും, ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഫോളോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് വിൽ കോസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടു ആസ് എ റിസൾട്ട് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ്, ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്താണ്, വർദ്ധിക്കും. പക്ഷേ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ എന്താണ്, ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ നോട്ട് ഇൻക്രീസ്. വിത്ത് എ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ വിൽ ഡിക്രീസ്. ഇൻക്രീസ് അല്ല, അവിടെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്രീസ് അല്ല, ഡിക്രീസ്. ഓക്കെ, നൗ വെൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക്. മൂന്നാമത്തെ കേസ്, ഡിമാൻഡ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആവും. യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന് എന്താണ്, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ, സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും. സോ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി. സോ വെൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഡിമാൻഡ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വെൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് when with the fall in price or rise in price the quantity demanded rises or falls in the same proportion as the change in price. പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിൻ്റെ അതേ അനുപാതത്തിൽ, അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിമാൻഡിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അതായത് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിന് അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിന് അതേ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിമാൻഡ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിൽ അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും. ഈക്വലായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക, ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക. സോ ഹിയർ ടോട്ടൽ റവന്യൂ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. വാട്ട് ഈസ് എ പെക്യൂലിയാരിറ്റി, ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന അതേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്നത്. പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിന് അതേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറവായിരിക്കും എന്തിലുണ്ടാകുന്ന, ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്നത്. അതേപോലെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറവിന് അതേ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വർധനവായിരിക്കും ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതാണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു, ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നു, യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക്. അങ്ങനെ 3 കേസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ചില കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ദാറ്റ് ഈസ്, first conclusion is that when demand for a good is elastic, that is when elasticity is greater than 1, a fall in price raises total revenue and rise in price reduces total revenue. അതായത് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ വില കുറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വർദ്ധിക്കുകയും ആൻഡ് റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ്, വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ടോട്ടൽ റവന്യൂവിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, റിഡ്യൂസസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ. സെക്കൻഡ്, when demand for a good is inelastic or elasticity is less than 1, what will happen? A fall in price reduces total revenue. വില കുറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കുറയുകയും ആൻഡ് എ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് റേസസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ. വില കൂടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ടോട്ടൽ റവന്യൂ വർദ്ധിക്കും. ഏതിലാണ്, പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ടോട്ടൽ റവന്യൂ വർദ്ധിക്കും. കാരണം ഇൻഇലാസ്റ്റിക്കാണ്. പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് മൂലം ഡിമാൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, വലിയ കുറവുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പം ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് വിൽ കോസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ആണ്. ഏതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ. കാരണം പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു മാറ്റമേ ഡിമാൻഡിലുണ്ടാകുന്നു. പ്രൈസ് കൂടിയാൽ പോലും ഡിമാൻഡ് വളരെ വലുതായിട്ട് കുറയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതേസമയം നേരെ തിരിച്ച് പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, വിത്ത് എ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് റൈസസ് അല്ലേ, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് വർദ്ധിക്കും. പക്ഷേ എന്താണ്, വർധനവ് എന്തായിരിക്കും, ആനുപാതികമായി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എ ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ. വില കുറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കുറയും. അതേസമയം വില കൂടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കൂടുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഡിമാൻഡിൽ വലിയൊരു കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേസ്, വെൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലേ, ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഡു നോട്ട് അഫക്റ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ. പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ടോട്ടൽ റവന്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ 3 കേസാണ്. ടോട്ടൽ റവന്യൂ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, ടോട്ടൽ റവന്യൂ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ 3 കേസാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ കൺക്ലൂഷൻസ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ഫ്രം ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് കേൾക്കുക. കേട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.